چې ګیره مه پرېږده خیر دې منځونه وکړه ځکه چې دا پوره اسلام خو په ګیره کې نشته که نه مولاوي دا مولانا دا غټ شیطان به وي او دا په خپله غټ ګمراه انسان دی दाढ़ी के रखने से ये चेहरा बदनुमा लगता अगर दाढ़ी के रखने से ये चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरी महबूब की सुन्नत नहीं बनती दगा गिरा वखर वाला और दीन पर शीशे तो वकतला और पखपल जुड़ के हम दावी कि दगा गिरा खराना सर ज़ख़्यस्ता कार शुमा दगी इंसान दा काफिर की के इस्लाम दायरे न मुझे तासुल पर चैलेंज सरवाया कि कम यो इंसान मर्शी और दी द पैगंबर पर सुन्नत अमल न कवला दी पैगंबर दगा तरीकों ते स्पक कतला और दी पर दगा गिरो की स्टाइल न कवला लाशे द मर्ग न पस दगा इंसान कब्र कोलाव कई दगा इंसान दगा मख दाब द कबले न आड़वरे शवी भी दगी दगा मख दाब कबले तरफ तनवी कने जमाता सु टोलो द चैलेंज दी दगा मशरान तहम वायम ए मुला जान तहम वायम चकला जमा कशर गिरोर दगा सुन्नत बांध अमल न करो जमा दगा मुलातो दाइस फायदा न लरी जमा पर कोर की यो कस द पैगंबर पर सुन्नत बांध अमल न कवी और जहा गनशन बना कवले जमा दगा मुलातो दाइस फायदा न कवी और ब्या तबलीगी अमीरानो चस्ता पर कोरनो के कुम यो कस द सुन्नत बांध अमल न कवी दगा तबलीग अवल दगा खल्को द पारवी और ब्या तच पिंजा वक्त मंजूर कवी दगा मंजूर नमक के अमीर से तस्बीह पलास के अगस्ती में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह और पलार रवान भी लो अफलातुन डिजाइन न जोड़ खड़े हुई और चिकन खबर के दखल को जरगे कभी लेकिन दगल तखपल कोर के खपल बच्चे सर जरगना शिकवले चस्ता बच्चे द पैगंबर दगा सुन्नतो जनाजो इस्तला द पैगंबर दगा सुन्नतो पूरे मस्करे और टोखी कभी दगा मुनियान गरीबान हम बस ख्याल कभी चिमना जब उस दगम काका दी गिरा खरवले दा जदी त दगा शानी गोता वनी समदी माना खपशी सलजला खपशा दा जलगी वचु इस्ता तच जमा द पैगंबर पदग सिनो बांधी जमा द पैगंबर दगा सुन्नत बांधी च दगा खंजर राकागी मुस्ता से हैसियत द चदर त कदर एहतराम पर नजर वगोरा अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाई हुमका क्या मैं इन हुमका की वजह से अपनी महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं और जमा उस्ताद ने बसवी हालांकि पैगंबर को मुक्तदा फरमाई ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन तुम में से तब तक कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपने आप से अपने बाप से अपने माँ से अपने बीवी बच्चों से और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा इश्क और मोहब्बत पैगंबर के साथ न करे वो मोमिन नहीं बन सकता वो जन्नत का हकदार नहीं बन सकता अब बताओ हम में से कौन पैगंबर का आशिक है और कौन जन्नत का हकदार होगा चेहरा पैगंबर के तरीके से हटकर हाँ उठना बैठना पैगंबर के तरीके से हटकर फिर भी हम कहेंगे कि हम जन्नत में जाएंगे अमीर से तासुतु है ना च पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई च बेहतरीन इंसान हागदी च द मर्ग में मख की तैयारी वके और कमकल इंसान हागदी च पैगंबर तरीका हम प्रेगदी गुनाहुन हम कभी और दा खबर हम कभी च अल्लाह पाक मेहरबान जात थे उदा जहन्नम द चा द पारे जोड़ दे दे तो बसोक जी अगर खलक बजी सोच द पैगंबर तरीके न हट कर रवानी और बेदा हम याद वाला रही चकल यो इंसान कनी गारंटी सर तासुला चैलेंज सरा दा खबरा तासुला पर चैलेंज सरा वाया च कम यो इंसान मर्शी और दी द पैगंबर पर सुन्नत अमल न कवला दी पैगंबर दगा तरीकों ते स्पक कतला और दी पर दगा गिरो की स्टाइल न कवला लाशे द मर्ग न पस दगा इंसान कब्र कोलाव कई दगा इंसान दगा मख दाब द कबले न आड़वरे शवी भी दगी दगा मख दाब कबले तरफ तनवी कने जमाता सु टोलो द चैलेंज दी कदग इलाके की वसम दस यो कस मर शवी भी लाशे कब्र कोलाव कई आगे दगा मख दाब कबले न गर्जिदले भी द पैगंबर सुन्नत पर खुस्तल दा दुमरा मामूली खबर न दा और बेद यो पैगंबर हम न कना 1,24,000 कम व बेश पैगंबरान रागल पमख बांधी गिरा सहाबा किराम पमख बांधी गिरा और ब्या बास खलक दसवी चाही डुप्लीकेट मूल्यान नहीं लेकिन असिजान न मूला जोड़ खड़ी हुई दचा मखी तहक खबर न शिकवले यो इंसान चाहे सर नजदीक ताल्लुक हुई आगे द ख्याल सातलो पर वजह बांधे आगे खबर न शिकवले
او بیا بعضی کسان دلته راغی ما نه تپوس وکړي ما ته وایي چې فلان کې مولانا ما پوښتنه وکړله هغه وایي چې دا ګیره دومره پرېښوستل شریعت کې دی چې 40 قدمو کې ښکاري مطلب دا ګیره په 2 نمبر ماشین باندې ووهه خو چې لرې نه ښکاري دا به مولاوي دا مولانا دا غټ شیطان به وي او دا په خپل غټ ګمراه انسان دی چې خلکو ته دا درس ورکړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ګیره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه سنت دا دومره پرېږدي چې دغه 40 قدمو باندې ښکاري او بیا بل یو کس وایي یو مولا راته وایي چې ګیره مه پرېږده خیر دی منځونه وکړه ځکه چې دا پوره اسلام خو په ګیره کې نشته که نه دا به هم لا څه خبره وي تاسو ته دا ګیره دا معمولي ښکاري دا تاسو ته صرف فضول کار ښکاري نعوذ بالله کم یو کس دغه ګیره وخروله او دینه په شیشې ته وکتله او په خپل زړه کې هم دا وي چې دغه ګیره خرونه سره زه ښایسته ښکاره شوم دغه انسان دا کافر کېږي او اسلام د دایرې نه وځي محترمو او مونږ څنګه چل کوو منځونه کوو په دغه مخ باندې به مونږ بلیډونه راکاږو دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ دین دی هغه شاعر فرمایي اگر दाढ़ी के रखने से ये चेहरा बदनुमा लगता अगर दाढ़ी के रखने से ये चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरी महबूब की सुन्नत नहीं बनती द पैगंबर इश्क چې د چا په زړه کې وي هغه ځان نه د یهودیانو په شان د شکل نه جوړوي مونږ صرف مسلمانان یو دغه مونیان غریبانان هم بس خیال کوي چې مړه زه به اوس دغه کاکا د دې ګیره خرولې ده زه دې ته دغه شان ګوته ونیسم دې به مانه خفه شي سلزله ته خفه شه دا زړه دې وچوېستا ته چې زما د پیغمبر په دغه سینو باندې زما د پیغمبر دغه سنتو باندې چې دغه خنجرې راکاږي نو ستاسې حیثیت دی چې زه درته د قدر او احترام په نظر وګورم او بیا دغه اعمال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخې ته په دغه قبر کې پیش کیږي او مسلمانه چې زه دغه مخ باندې دغه ګیرې نه پرېږدم دغه بلیډ راکاږم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دغه عمل پیش شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه به څومره خفه کیږي هغه په دغه خبر کې څومره پریشان به وي چې دا زما هغه امت دی چې دې لپاره قیامت پر ورځ باندې به همزه امتي امتي ناره لګوم او دغه امت زما دغه یو سنت نه پرېږدي نن زما او ستا په دغه ځل کې ایمان نشته ایمان دې ته ویل شي چې کله زه د پیغمبر یو خبره واورم او په دې باندې عمل وکړم هغه اسلام څه شو زما او ستا پښتو غیرت څه شو نن ما او تا نور پرېږدئ که نه مونږ دومره غیرتي خلک یو زمونږ غیرت څومره دی زه کله کله دلته د قرآن او د حدیث مطابق یو خبره وکړم بهر 3 کسان ماته څه وایي چې دا خبره تا د کلامیانو د رواج خلاف وکړله څوک به خفه شي غیرت خو زمونږ دومره دی او بیا دا مونږ چرته همونه ویلا چې انسانه ته د پیغمبر د سنتو جنازې وباسي پیغمبر درنه خفه کېږي ابو بکر عمر عثمان علي درنه خفه کېږي الله رب العزت درنه خفه کېږي دې عمل نه ته منع شه دا مونږ نه کوو بس مونږ اسلام او دین سره په دغه منځ او پروژو کې لیدلې دي محترمو دا هم یاد ولرئ زمونږ یو لوی مفتی صاحب هغه به دا عادتو ډیر لوی مفتی به چې کله بیګری سره لاړ هغه سره بلاس ملاول هغه به ور سره لاس هم نه ملاویدل نه ملاول وای ته فاسق او فاجری تماته اوس راځي دونه لاس ملاوي زما دومره احترام کوي زما په سر باندې د پیغمبر دستار دی لیکن د هغه پیغمبر دستار په وجه ته زما احترام کوي او په خپل د پیغمبر د سنت او جنازه وباسي دا تا کې دوګلاپن او منافقت دی اگر شاعر وای دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سرسنگ ہو جا یا خو پورا مسلمان شا یا خو د پیغمبر امتی ځان ته وایا او یا ښکار اعلان وکړه چې پیغمبر نه منم قرآن نه منم پیغمبر نه منل سلی د پیغمبر حکم خلاف کار کول نو محترمو د سنتو خیال وساتئ دغه ژوند دا پاتې دی دغه دنیا دا پاتې دی او خصوصا چې څومره مشران دغلته ناست دي تاسو ته هم وایم دغه معاشره کې بعض ملګري په دغه ګیرو کې سټایلونه کوي دغه ګیرو کې د یهودیانو غوندې کې سټایلونه کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات درد او دک ورکوي زما د الله په ذات قسم چې کله دغه مسلمان دغه عمل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیش شي چې پیغمبره
دا ستا هغه امتی دی چې تا د دې لپاره دعاګانې کول دا ستا هغه امتی دی چې ته په خپل امت باندې به فخر کوي او دا وګوره ستا دغه امتي ته دغه سنت سره څومره مسخرې او ټوخې کړې دي هسې سوچ وکړو مونږ کم طرف ته روان یو لکه مونږ به د الله په دربار کې نه ودرېږو مونږ سره به حساب کتاب نه کېږي محترمو یاد ولرئ فاینل خبره دا زما خو به ذاتي خود دغه رایه ده چې کم یو انسان د پیغمبر د سنتو جنازې وباسي د پیغمبر د سنتو پورې مسخره او ټوخي کوي مولیانو ته هم زه وایم چې کله دغه شان یو انسان مړ شي د دې جنازه مه کوئ چې نورو خلکو ته عبرت نشان وګرځېږي دغه خلکو غم خادو ته مه ځئ چې نور انسان زما به ذاتي خود دقه رایه ده او په خپله الحمدلله داسې کومه چې کم یو انسان په دغه روژه کې هم د مسلمان دعوت قبلول دا واجب وي لیکن ما ته کچرته داسې یو انسان دعوت راکوي چې په مخ باندې د پیغمبر دغه سنتو جنازه ویستلی وي او په مخ باندې د پیغمبر سنت نه وي زه د هغه انسان دعوت نه قبلومه چې کله څومره خلک دلته وي دغه شان د خلکو سره مونږ لږ سختي وکړو دغه خلکو سره مونږ تعلق ختم کړو نو دا خلک خود به خود ټیک شي نو دغه مشرانو ته درخواست دی که ستا بچی نه وي کاکا ستا بچی نه وي ستا نه وي ستا نه وي داسې چل به وکئ یو کس وي هغه په دغه ګیرو کې سټایل کوي 3-4 مشران لاړ شي هغې پلار سره میلاو شي په ښه طریقې سره هغه ماشوم سره میلاو شي چې بچیا نه پوهېږي تباهي طرف ته روان دی جهنم طرف ته ځي پیغمبر طریقه دې پرېښودله هغې پلار مخې ته کښېنئ هغې ته جرګه وکړئ چې کاکا د پیغمبر د سنتو جنازې نور مه وباسئ نور د پیغمبر دغه سنتو پورې ټوخې مه کوئ کوو به انشاءالله داسې څوک به دغه شانې تبلیغ کوي ګورئ مونږه تبلیغیان حضرات چې کله مونږ تبلیغ کوو مونږ خلک دا تبلیغ مقصد سوي چې خلک د جهنم نه منع کو جنت طرف ته راولو خلک د شیطان د لارې نه بچ کو د رحمان طرف ته راولو نو دغه شانتي تاسو وګورئ مشرانو چې دغه معاشره کې په دغه علاقې کې که بازار کې هم تاسو یو کس ولیدله چې دغه شان د پیغمبر دغه سنتو پورې خندا کوي اسټایلونه کوي خیر د تا نه کشر وي تا ته بد رد نشي ویلی که زه یو کس ته خبره هم وکړم ما نه مشر وي دین اسلام هغه قوانینو نه خبر نه وي زما خبر به ور باندې بد لګي تاسو ټول مشران یې هغه یو طرف ته کوي پوهه کوي ورته بچیا دا کار غلط دی دا مه کوه که داسې نه وي کور ته ورپسې لاړ شي جرګه وکړي چې بچیا دا کار د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی دا داسې مه کوه چې دې سره زمونږ دغه معاشره دا ټیک شي د پیغمبر تعلیمات عام شي او د یهودو او د نصاراو دغه طریقې ختم شي الله رب العزت دی مونږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې عمل کولو توفیق راکړي والله پاک د یهودو او د نصاراو د اعمال او د طریقو نه مونږ وساتي